يعني هذه الورشة التحكيمية اللي راهي نكونوا فيها راهي كرة MA، مجموعة من الملتقيات اللي كانت مسطرة منذ 2021 في هذا المؤتمر، وهما 8، هذه السابعة. هناك 2 آخرين راح يكونوا في الأيام القادمة إن شاء الله مع المؤطرين. هذه الملتقيات تحت قيادة مؤطرين دوليين، السيد ديفين من الكاميرون والسيد شريفين نصر الدين من الجزائر اللي هو محضر بدني خاص بالفيفا. هذه الملتقيات يعني الفيفا وضعتها لتأطير الشبان الناشئين لدراسة الوضعية الحالية للحكام في البلدان وإعطاء نفس جديد للتحكيم الإفريقي، وهذا يعني يعود بالإيجابي للجزائر وكل بلدان يعني العالم، وخاصة الجزائر، لأن احنا في مرحلة تجديد يعني الكور اربيترال اللي أعطى نفس جديد للتحكيم الجزائري، وهذا هو الدور الأساسي لهذا المؤطرين، إعطاء الفرصة للشبان يعني باش يعرفوا قيمة والمستوى تاع الدراسة في المستوى العالي، وهذا هو يعني المبتغى الأساسي من هذه الملتقيات. يعني اليوم كان عندنا اختبار بدني خاص، يعني اخر يعني ثالث بلد في افريقيا اللي راح يطبق هذا يعني التطبيق البدني. اليوم درناه في ملعب المجاور للفندق، وكل صباح عندنا دروس تطبيقيه، والمساء عندنا دروس يعني دروس صباح دروس نظريه، والمساء عندنا دروس تطبيقيه مع فرق، نديروا تطبيقات مع الحكام، كيف التمركز، طريقه تسيير المقابلات، طريقه التعامل مع اللاعبين، وهذا تحت تأطير يعني المؤطر الدولي مسيو ديفين. هذا بدون ان ننسى يعني لجنه التحكيم اللي هي موجوده وراهي تاخذ بعين الاعتبار كل النقاط لتسيير الملتقيات الاخرى اللي راح يكونوا في الايام القادمه ان شاء الله. عدد المتكونين هما 30 حكم شاب و5 مؤطرين. يعني هذا الحكام اللي راكم تشوفوهم هي الدفعه الجديده اللي راح تحكم في النخبه، يعني ليليت بي، هذه هي اللي اطرناهم في ليليت بي نظرا للسن تاعهم. وهناك بعض الحكام اللي راهم ديجا درناهم في التحكيم في القسم الوطني الاول الممتاز، وهذه فرصه يحتكوا بالمستوى العالي. يعني كي يكون عندك مؤطر من درجه السيد ديفين، يكون عندك احتكاك بين الحكام، خبره اخرى، تجربه جديده، وتعطي لهم الفرصه طريقة التحكيم، لأن التحكيم يعني تغير بطريقة جذرية. خلاص هذاك التحكيم تاع الماضي هي سي الاربيتراج بروفيسيونيل الآن حاليا، وهذا هو المبتغى تاعنا، أننا نحبوا للحكام باش يعودوا يعملوا أكثر، وهذا اللي رفع المستوى التحكيمي تاعهم. لاحظوا مجموعة الحكام هنا عندهم مستوى تعليمي، وهذا كل شيء يمشي بتوازي، يعني كل الأمور راهي تمشي بتوازي. هناك طبيب معنا في الملتقى اللي راح يقوم بكل شيء، قضية الأكل، متابعة الحكام في إمكانية الإصابات، وهذا الشيء كل شيء يمشي بالتوازي بطريقة عادية، والأمور راهي في لحد الساعة يعني تمشي بطريقة ممتازة. والافتتاح راح يكون إن شاء الله في بعض اللحظات إن شاء الله. De ce séminaire qui débute un cours en réalité, ça traduit d'abord l'importance qu'on accorde à l'arbitrage, qu'on considère comme stratégique pour le développement du football. Nous avons beaucoup d'efforts à faire parce qu'on considère que le développement, il suit la qualité de l'arbitrage. Dans le monde entier, on le voit. Et on a même parlé, enfin au niveau du bureau fédéral, on a parlé de la professionnalisation de l'arbitrage. Donc c'est dire tout l'intérêt qu'on accorde à ce corps, qui est un corps névralgique, et sans lequel, si on ne s'intéresse pas, on ne peut pas espérer développer réellement le football. Donc ça traduit la volonté, c'est vraiment une occasion qui nous est donnée là. Elle est donnée surtout à nos jeunes arbitres, à nos jeunes talents, pour profiter, pour apprendre, pour s'intéresser, puis pour voir un peu le parcours qu'ils doivent parcourir pour arriver à élever le niveau de notre arbitrage. Enfin, même au niveau du dernier bureau fédéral, on a parlé du VAR, des difficultés d'abord à le maîtriser, de l'évaluer, enfin sur tous les plans. C'est la première fois, on n'a pas encore d'expérience, nous, directement, mais on a la volonté. Moi-même, quand je me suis exprimé sur ce sujet, j'ai dit on ne peut pas se passer du VAR. Le VAR va servir l'arbitrage, il va servir aussi, les arbitres vont faire plus attention, et il améliorera certainement la qualité, en gros, de notre arbitrage.
Nous n'avons pas d'autre choix que d'espérer et d'y aller, c'est-à-dire de faire tous les efforts nécessaires. Ça ne viendra pas comme ça ne viendra pas par hasard. Il faut réellement encadrer avec une volonté ferme, volonté réelle, pour que tout le corps, les jeunes, surtout les jeunes arbitres qui sont là aujourd'hui, puissent comprendre de quoi il s'agit réellement, parce qu'ils sont jeunes, ils sont pleins d'espoir. Nous sommes là, pas seulement pour eux, mais pour l'arbitrage en général. Et sans les jeunes, on ne peut rien espérer. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. C'est un grand plaisir et un grand honneur de revenir ici en Algérie sur les institutions de la FIFA. Et au nom déjà de la FIFA, nous aimerions dire merci à la Fédération algérienne de football qui nous a bien accueillis depuis notre arrivée, depuis hier. Je suis ici avec également un Algérien qui est un instructeur physique qui m'accompagne. Et nous sommes effectivement venus dans le cadre de ce cours destiné aux jeunes arbitres, notamment ici, qui sont des arbitres intermédiaires. Et nous pensons que c'est une bonne initiative quand on sait qu'il faudra penser à l'avenir, à la relève, sachant qu'aujourd'hui, nous avons des arbitres de grande renommée, notamment il y a Global qui est là, il y a Lalou qui est là. Et il faudra pouvoir penser à la relève et je crois que en venant soutenir ce projet à travers la FIFA, nous pensons que c'est une occasion déjà et un signal fort de la Fédération algérienne qui donne pour l'avenir de son arbitrage. Donc notre objectif donc, est de pouvoir venir travailler avec ces jeunes pour leur donner des concepts de la FIFA en matière de loi de jeu, notamment nous allons parler des lois de jeu, l'uniformisation, l'interprétation des lois de jeu. Nous allons également travailler sur le positionnement de l'arbitre près de la surface de réparation au cours du match. Nous allons reprendre les concepts et au niveau physique, pouvoir leur donner la méthodologie d'entraînement pour des arbitres de haut niveau, pour leur préparer à ce qu'ils se prennent eux-mêmes déjà en charge et qu'ils puissent mieux s'organiser pour être toujours au top des compétitions à venir, notamment qui sont futures, qui peuvent être FIFA. Donc voilà en gros ce que nous aurons à faire pendant les 5 jours que nous allons passer ici. L'une des priorités de la FIFA, c'est uniformiser la compréhension, l'interprétation et l'application des lois de jeu. Et c'est l'un des grands principes et c'est pour cela que nous commençons par là, pour que nous soyons au même diapason au niveau de la compréhension des lois de jeu à travers tout le monde entier. Vous savez, la FIFA, c'est la maison mère, fêtière du football et donc il faudrait donner la chance à tout le monde, à tous les acteurs et plus particulièrement aux arbitres qui sont les garants, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces lois de jeu. Donc, il faut commencer par là et ensuite, nous avons d'autres points essentiels aussi, notamment la compréhension du football, qui sont des éléments qui amènent l'arbitre à mieux prendre des décisions pour qu'il soit compris et pour qu'il comprenne, n'est-ce pas, les enjeux du football, les enjeux du footballeur lorsqu'il va se retrouver sur le terrain. Je crois qu'à travers cela, nous aurons apporté une contribution, n'est-ce pas, au football algérien, aux arbitres algériens, pour que la FIFA puisse aussi en bénéficier, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit au début, nous avons des arbitres de haut niveau algériens qui se retrouvent dans les compétitions de la FIFA. On a déjà donné la vision, la FIFA en a déjà donné la vision
c'est un outil d'aide à la prise de décision pour l'arbitre et compte tenu des enjeux aujourd'hui, il faudrait bien que tout le monde s'y mette pour arriver là. Et la FIFA est pratiquement en train de réfléchir également pour, vous savez, ça demande beaucoup de moyens financiers et la FIFA soucieuse, n'est-ce pas, des moyens limités de certaines fédérations, est en train de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait apporter, ils pourront apporter des soutiens à ces pays qui veulent mettre en place cet outil, qui est un outil essentiel aujourd'hui. Donc il faut bien partir par là. Et c'est un défi que nous-mêmes, Africains, nous devrons pouvoir relever. Et je pense qu'aussi au niveau de la CAF, au niveau de la commission des experts de la CAF, nous sommes en train de pouvoir motiver les associations de pouvoir aller là, vers là, parce qu'il va devenir de l'arbitrage, puisqu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que nos arbitres soient aujourd'hui handicapés du fait que dans les grandes compétitions de la CAF aujourd'hui, de la FIFA aujourd'hui, on utilise la VAR et que nos arbitres qui vont y arriver, qu'ils arrivent étant diminués parce que dans leur championnat, ils n'utilisent pas la VAR. Je pense que c'est un défi à pouvoir relever. Et j'en ai causé avec le président de la commission des arbitres de l'Algérie qui nous a fait comprendre que c'est l'un des défis de la commission, de la fédération algérienne de football aujourd'hui. Je crois que nous ne pourrons qu'encourager cela et ça fera encore un honneur en plus pour l'Afrique de voir après le Maroc, après l'Égypte, n'est-ce pas, de voir aujourd'hui certainement l'Algérie se mettre au diapason de cet outil d'aide de décision pour l'arbitrage. اليوم تمت دعوتنا كحكام إلى تربص كور MMA الذي هو تحت رعاية الفيفا من قبل اللجنة الفيدرالية للتحكيم الجزائرية على رأسها السيد بيشاري وأعضاء اللجنة. هذه الدعوة كانت دعوة مفرحة لنا كحكام لأنه الجميع هنا في هذا التربص تحت 30 سنة وهو دليل قاطع أنه هنالك تجديد كبير في سلك التحكيم والاعتماد على الشباب ومن خلال هذه الدورات والتربصات اللي رانا نحضروهم من أجل ترقيتنا وترقية المستوى التحكيم الجزائري. ولهذا نشكر ثقة اللجنة الفيدرالية للتحكيم على رأسها سيد بيشاري على هذه الدعوة وإن شاء الله سيكون هنالك عمل كبير في الميدان في المستقبل. الحاكم سلطاني بلال حاكم فيدرالي ولاية البوليدة. نشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا التربصات اللي يقوم بها. كذلك نشكر المبعوث من الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد ديفين على ما يقدمه لنا من خبرات ومعلومات. وكذلك نشكر السيد شرف الدين عمارة على هذا الظروف الحسنة اللي راهو يهيئها للحكام. ونشكر لجنة التحكيم على رأسها السيد محمد بيشاري على إعطاء الفرص ولا سيما في هذا التربص حيث كان التربص فيه خصوصية لم تكن منذ القدم. وكذلك نشكر اللجنة على هذا الثقة في الحكام الشبان حيث نجد أن في التربص هذا حكام سن 20 سنة 21 سنة 22 سنة إلى آخره. ونشكر كذلك اللجنة على العمل اللي تقوم به، العمل الجبار اللي تقوم به. وإن شاء الله نكونوا في حسن ظن الجميع. ونشكر جميع الحكام والزملاء.